بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ان بے شک الذین وہ لوگ کفرو جو کافر ہوئے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، علا اور ہم، علا میں نہ پر، ہم اشارہ کافروں کی طرف، برابر ہے ان کے حق میں، انذرتہم، یہ پہلے والا حمزہ اس کا مطلب ہوتا ہے کیا یا سوالیہ، انذر انذرتا آپ ڈرائیں، ہم ان کو، ہم اشارہ کافروں کی طرف، کہ آپ یا ان کو ڈرائیں، ام یا، ام میں نہ یا، لم میں نہ نہیں، تنذر نہ ڈرائیں، ہم ان کو، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا برابر ہے ان پر، کہ آپ چاہے آپ ان کو ڈرائیں، ام یا لم تنذر یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ خاتمہ، خاتمہ کا معنی ہوتا ہے مہر لگا دی، مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے، علا میں نہ پر، قلوب قلب کی جمع ہے، دل کو کہتے ہیں، ہم اشارہ ضمیر ہے، اشارہ کافروں کی طرف، مہر لگا دی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، وعلا اور، واو اور، علا میں نہ پر، سم کان کو کہتے ہیں، ہم اشارہ ان کافروں کی طرف، اور ان کے کانوں پر بھی مہر لگا دی ہے، وعلا اور، علا میں نہ پر، ابصار بصر کی جمع یعنی آنکھ کو کہتے ہیں، اور ہم اشارہ کافروں کی طرف، والا ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر، غشاوتن پردہ ہے، پردہ ڈال دیا اللہ نے، وَلَهُمْ واو اور، لہم لام، لہم کا معنی ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، عظیم بہت بڑا، ختم اللہ مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر، غشاوہ پردہ ہے، یعنی پردہ ڈال دیا، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، عذاب ان کے لیے عذاب ہے، عظیم بہت بڑا۔ سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیتوں میں قرآن کریم کا کتاب ہدایت اور ہر شک و شبے سے بالا تر ہونا بیان کرنے کے بعد ان خوش نصیب لوگوں کا ذکر تھا جنہوں نے اس کتاب ہدایت سے پورا فائدہ اٹھایا، جن کو قرآن کی اصطلاح میں مومنین اور متقین کا لقب دیا گیا ہے، اور ان حضرات کی مخصوص صفات اور علامات بھی بیان کی گئی۔ اس کے بعد کی 15 آیتوں میں ان لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے اس ہدایت کو قبول نہیں کیا، بلکہ وہ انکار کرتے رہے اور ضد کرتے رہے۔ پھر ان لوگوں میں 2 گروہ تھے، ایک وہ جنہوں نے کھل کر انکار اور مخالفت کا رستہ اختیار کیا، جن کو قرآن کی اصطلاح میں کافر کہا گیا ہے، اور دوسرے وہ لوگ جو اپنی اخلاقی پستی اور دنیا کی ذلیل اغراض کی بنا پر یہ جرت بھی نہ کر سکے کہ وہ اپنے ضمیر کی آواز اور دلی عقیدے کو صاف طور پر ظاہر کر دیتے، بلکہ دھوکے اور فریب کی راہ اختیار کی، مسلمانوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، قرآن اور اس کی ہدایات کو مانتے ہیں اور تمہارے ساتھ ہیں، اور دلوں میں ان کے کفر اور انکار تھا، کفار کی مجلسوں میں جا کر یہ کہتے کہ ہم تمہارے عقیدے پر ہیں اور تمہارے ساتھ ہیں، مسلمانوں کو دھوکہ دینے اور ان کے راز معلوم کرنے کے لیے ہم ان سے ملتے ہیں۔ اس گروہ کو قرآن کی اصطلاح میں منافق کہا جاتا ہے۔ یہ 15 آیتیں ہیں
جو قرآن نہ ماننے والوں کے متعلق نازل ہوئی ہیں، ان میں سے یہ والی دو آیتیں جن کی ہم نے تلاوت کی ہے، یہ دو آیتیں ایسی ہیں، ان میں کھلے کافروں کا ذکر ہے، اور آگے کی 13 آیتوں میں منافقین کا ذکر ہے، اور ان کے متعلقہ حالات اور نشانیاں اور ان کا انجام بیان کیا گیا ہے۔ ان تمام آیات کی تفصیل پر یکجا نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن حکیم نے سورہ بقرہ کی ابتدائی 20 آیتوں میں ایک طرف تو چشمہ ہدایت کا پتہ بتلا دیا کہ وہ قرآن ہے، اور دوسری طرف تمام اقوام عالم کو اسی ہدایت کے قبول یا انکار کے معیار سے دو حصوں میں تقسیم کر دیا: ایک ہدایت یافتہ جن کو مومنین اور متقین کہا جاتا ہے، اور دوسرے ہدایت سے انحراف اور انکار کرنے والے جن کو کافر یا منافق کہا جاتا ہے۔ پہلی قسم پہلی قسم وہ ہے جن کا رستہ صراط الذین انعمت علیہم میں بیان کیا گیا، اور دوسری قسم وہ ہے جن کے راستہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اس میں پناہ مانگی گئی ہے۔ قرآن حکیم کی اس تعلیم سے ایک اصولی مسئلہ بھی نکل آیا کہ اقوام عالم کے حصوں یا گروہوں میں ایسی تقسیم جو اصول پر اثر انداز ہو سکے، وہ صرف اصول اور نظریات ہی کے اعتبار سے ہو سکتی ہے۔ نسب، وطن، زبان، رنگ، جغرافیائی حالات ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ جن کے اشتراک یا اختلاف سے قوموں کے ٹکڑے کیے جا سکیں۔ قرآن کریم کا اس بارے میں بہت واضح فیصلہ سورہ تغابن میں بیان کیا گیا ہے۔ اس میں اللہ نے فرمایا: خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، یعنی اللہ نے تم سب کو پیدا کیا ہے، پھر کچھ لوگ تم میں سے مومن ہیں اور کچھ لوگ کافر ہیں۔ مذکورہ 2 آیتوں میں، یعنی یہ جو ہم نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کا ذکر فرمایا جو اپنے کفر اور انکار میں ضد اور انکار کی حد تک پہنچ چکے تھے، اور اس ضد کی وجہ سے وہ کسی حق بات کو سننے اور واضح دلیل کو دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی عادت سنت یہ ہے کہ ان کو ایک سزا اسی جہان میں نقد دی جاتی ہے، کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے، کانوں اور آنکھوں کو حق اور سچائی کے قبول کرنے سے بند کر دیا جاتا ہے۔ ان کا حال حق اور سچائی کے بارے میں ایسا ہو جاتا ہے گویا نہ ان کو سمجھنے کی عقل ہے، نہ دیکھنے کے لیے آنکھیں ہیں، نہ سننے کے لیے کان ہیں۔ آخر آیت میں ایسے لوگوں کے لیے عذاب عظیم کا ذکر کیا ہے کہ اللہ ان کو عذاب عظیم میں مبتلا کریں گے۔ اب کفر کس کو کہتے ہیں؟ کفر کے لفظی معنی تو ہوتے ہیں چھپانا۔ ناشکری کو بھی کفر اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں بھی محسن کے احسان کو چھپایا جاتا ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں جن چیزوں کفر کہتے ہیں کہ جن چیزوں پر ایمان لانا فرض ہے، ان میں سے کسی چیز کا انکار کر دینا، اس کا نام کفر ہے۔ مثلاً ایمان کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائے ہیں اور اس کا ثبوت قطعی اور یقینی ہے، ان سب چیزوں کی دل سے تصدیق کرنا اور حق سمجھنا۔ اس لیے جو شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات میں سے جن کا ثبوت یقینی اور قطعی ہے، اس میں سے کسی کو بھی حق نہ سمجھے اور اس کی تصدیق نہ کرے، تو وہ کافر کہلائے گا۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ برابر ہے۔ تو یہاں انذار اس کو بولتے ہیں، انذار، انذار کا معنی ڈرانا۔ انذار کہتے ہیں ایسی خبر دینا جس سے خوف پیدا ہو، جیسے ابشار، ایسی بشارت ہوتی ہے یا خوشخبری ہوتی ہے کہ ایسی خبر کو کہتے ہیں جس سے خوشی پیدا ہو۔ اردو زبان میں اس کا ترجمہ ڈرانے والے کیا جاتا ہے، مگر حقیقت میں صرف ڈرانے والا کو انذار نہیں کہتے، بلکہ ایسا ڈرانا جو شفقت اور رحمت کی بنا پر ہو، جیسے اولاد کو آنکھ سے سانپ، بچھو اور درندوں سے ڈرایا جاتا ہے۔ اسی لیے جو ڈاکو، چور یا ظالم کسی انسان کو دھمکاتے یا ڈراتے ہیں،
उसको इंजार और डराने वाले को नज़ीर नहीं कहते। ये अम्बिया अलैहिमुस्सलाम को ख़ास तौर से नज़ीर का लक़ब दिया जाता है कि वो शफ़क़त की बिना पर आइंदा आने वाले तमाम मसाइब से डराते हैं। अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के लिए इस लफ्ज़ को इख्तियार करने में इसकी इस बात की हिदायत है कि मुसलिह यानी इस्लाह करने वाला और मुबल्लिग यानी तबलीग करने वाला, उसके लिए ज़रूरी है कि वो मुखातिब की खैर खाही के साथ हमदर्दी के साथ गुफ्तगू करे। महज सिर्फ कलमा पहुंचा देना मकसद ना हो। इस आयत में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देने के लिए यह बतलाया गया है कि ये ज़िद्दी और मुआनिद, मुआनिद भी ज़िद्दी को कहते हैं, ज़िद वाला जो काफिर है, जो हकीकत को पहचानने के बावजूद कुफर और इनकार पर जमे हुए हैं, या अपने तकब्बुर और कज रवि यानी टेढ़ी राय की बिना पर किसी हक बात को सुनने और रोशन दलाइल को देखने के लिए तैयार नहीं है, उनकी इस्लाह और ईमान के मुतालिक जो आप कोशिश करते हैं वो उनके लिए मौसर साबित नहीं होगी, बल्कि आपका कोशिश करना और ना करना उनके हक में बराबर है। इसकी वजह अगली आयत में ये बतलाई गई है कि अल्लाह ताला ने उनके दिलों और कानों पर मोहर लगा दी है और उनकी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है, तो सोचने समझने के जितने रास्ते थे वो सब बंद हैं। इसलिए उनसे इस्लाह की तवक्को रखना ये सिवाय सिरदर्दी के और कुछ नहीं है। किसी चीज़ पर मोहर इसलिए लगाई जाती है कि बाहर से आने वाली कोई चीज़ उसमें शामिल ना हो सके। उनके दिलों और कानों पर मोहर लगाने का यही मतलब है कि उनके अंदर हक को कबूल करने की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही। उनकी इस हालत को दिल और कानों पर तो मोहर लगाने से ताबीर फरमाया, मगर आंखों के लिए मोहर के बजाय पर्दा पड़ने का जिक्र किया गया है। इसमें हिकमत यह है कि दिलों में आने वाला कोई मजमून या कोई फिक्र और ख्याल वो किसी एक तरफ से नहीं आता, बल्कि वो हर तरफ से आ सकता है। इसी तरह कानों में पहुंचने वाली आवाज भी हर तरफ से आ सकती है। उनकी बंदिश जब ही हो सकती है कि अगर उन पर मोहर कर दी जाए, बखिलाफ आंखों के कि इनका देखना सिर्फ एक जानिब से यानी सामने से हो सकता है, और जब सामने पर्दा पड़ जाए तो आंखों का वो इदराक खत्म हो जाता है। अब ये जो अल्लाह ने फरमाया कि उनके लिए जो सज़ा होगी वो जो दुनियावी सज़ा होगी, वो क्या है कि इन दोनों आयतों से ये मालूम हुआ कि कुफर और हर गुनाह की असल सज़ा तो आखिरत में मिलेगी, लेकिन बाज़ गुनाहों की कुछ सज़ा दुनिया में भी मिल जाती है। फिर ये दुनिया की सज़ा बाज़ औक़ात ये शक्ल इख्तियार करती है कि जो इस्लाह होता है, उसके हाल की दुरुस्तगी होती है, उसकी तौफीक अल्लाह ताला छीन लेते हैं। इंसान आखिरत के हिसाब और किताब से बेफिक्र होकर अपनी नाफरमानियों और गुनाहों में बढ़ता ही चला जाता है, और उसकी बुराई का एहसास भी उसके दिल से जाता रहता है। ऐसे हाल के मुताल्लिक बाद बुजुर्गों का इरशाद है कि इन्न मिन जज़ा इस सय्यअति बादहा व इन्न मिन जज़ा इल हसनतु बादहा, यानी गुनाह की एक सज़ा ये भी होती है कि एक गुनाह दूसरे गुनाह को खींच लाता है। जिस तरह नेकी का नकद बदला ये होता है कि एक नेकी दूसरी नेकी नेकी को खींच लाती है। हदीस में आता है कि इंसान जब कोई गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक स्याह नुक्ता लग जाता है। जिस तरह सफ़ेद कपड़े पर एक स्याह नुक्ता इंसान को नागवार गुजरता है, पहले नुक्ता पहला नुक्ता जो गुनाह का होता है उससे भी इंसान परेशान होता है, लेकिन अगर उसने गुनाह से तौबा न की और दूसरा गुनाह कर लिया तो दूसरा स्याह नुक्ता लग जाएगा। इसी तरह हर गुनाह पर स्याह नुक्ते लगते चले जाते हैं, यहाँ तक कि ये स्याही सारे दिल को घेर लेती है, और अब उसका ये हाल हो जाता है कि वो किसी अच्छी चीज़ को अच्छा समझ सकता है न बुरी चीज़ को बुरा। तो गर्ज ये कि नेकी बदी का फर्क जो है वो उसके दिल से उठ जाता है। और फिर फरमाया अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि इसी जुल्मत और स्याही का नाम जो है वो कुरान करीम में राना के लफ्ज़ से आया है। सूरह मुतफ़िफ़ीन के अंदर आया, अल्लाह ताला ने फरमाया कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। राना का माना होता है जंग लगना।
तिरमिजी तिरमिजी जो हदीस की किताब है, उसमें हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत नकल की गई है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान जब कोई गुनाह करता है तो उसका दिल स्याह हो जाता है, फिर वो अगर तौबा कर ले तो वो दिल साफ हो जाता है। इस आयत में अजली काफिर यानी जो शुरू से काफिर हैं, उन्होंने रसूल उनके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाज और नसीहत करना और ना करना दोनों बराबर करार दिए गए, मगर उनके साथ अलैहिम का लफ्ज लगाया है। अलैहिम अलाम नपर, हिम वही उनकी तरफ इशारा। ये अलैहिम की कैद साथ बतलाकर बतलाया कि ये बराबरी कुफार के हक में है, काफरों के हक में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक में नहीं है। कि यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनको तबलीग करना बेफायदा हो, ऐसा नहीं है, बल्कि उनको तो तबलीग और तालीम और मखलूक की इस्लाह की कोशिश करने का सवाब हर हाल में मिलेगा। इसीलिए पूरे कुरान की किसी आयत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे लोगों को भी दावत ईमान देने से रोका नहीं गया। इससे मालूम हुआ कि जो शख्स दीन की दावत और इस्लाह का काम करता है, वो काम उसका मुअस्सर हो या ना हो, यानी अगले पे असर पड़े या ना पड़े, उसको दावत और तबलीग का सवाब हर हाल में मिलेगा। इस आयत का मजमून वही है जो सूरह मुतफ़िफ़ीन की आयत कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम, यानी ऐसा नहीं बल्कि उनके दिलों पर आमाल का जंग बैठ गया है। उसमें आयत में यह हकीकत वाज़ेह कर दी गई है कि उनके बुरे आमाल और उनकी सरकशी उनके दिलों का जंग बन गया है। इसी जंग को इस आयत में मोहर या पर्दे के लफ्ज़ों से ताबीर किया गया है। इसलिए इस पर यह शुबह नहीं हो सकता कि जब अल्लाह ताला ने ही उनके दिलों पर मोहर लगा दी है और उनके हवास को माऊफ कर दिया है, तो ये अपने कुफर में तो फिर माजूर हो गए, फिर इनका तो कोई कसूर नहीं है, तो फिर इनको अजाब कैसा। तो फिर वजह ये बतलाई गई कि इन लोगों ने शरारत और जिद करके अपने इख्तियार से अपनी उस इस्तेदाद को बर्बाद कर दिया है। इसलिए इस इस्तेदाद को बर्बाद करने के ये खुद जिम्मेदार हैं। हाँ, अलबत्ता अल्लाह ताला ने बंदों के तमाम अफ़आल के खालिक होने की हैसियत से इस जगह मोहर लगाने को अपनी तरफ निस्बत करके ये बतला दिया कि जब इन लोगों ने हक को कबूल करने की सलाहियत और इस्तेदाद को अपने इख्तियार से बर्बाद करना चाहा, तो अल्लाह ताला का तरीके के जो अल्लाह की सुन्नत है उसके मुताबिक हमने वो जो बुरी इस्तेदाद की कैफियत थी वो उनके दिलों और हवास में पैदा कर दी। इसको मोहर से ताबीर किया गया है।